Hello, my dear students. This is Vijay Shekhar Nayaka JR, Assistant Professor, Vijayanagara Sri Krishna Devaraya University, Bellary. Friends, today we will discuss the session 22 in the business law. In this session, I will explain you about the differences between offer and acceptance. ಆಫರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ we were discussed about the various aspects of the offer and acceptance. ಆಫರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಫರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ session I am explained about the communication of the revocation. The objective and the outcome of this session is to make you very clear about the differences between offer and acceptance. What are the differences between the offer and acceptance? Friends, you are very clear about the offer and acceptance. What is the offer and what is the acceptance? For example, X offered to sell his mobile to his friend for rupees 10,000. Here offer is X is proposed to sell his mobile phone for a 10,000. So this is the offer. Offer is given by X to the Y. Here X is called as an offerer, Y is called as an offeree. If the Y is willing to purchase the mobile phone of the X for rupees 10,000, his willingness is considered as an acceptance. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನು 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನನ್ನು ನಾನು ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ಆಫರು. ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಆಫರನ್ನು ವೈ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವನೇನಾದ್ರು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that offer is different, acceptance is different. So what are the differences between the offer and acceptance? We'll go through one by one. Based on the stage, offer will comes first or acceptance will comes first. Based on the stage, offer is the first stage in any contract. Always the contract begin with offer or a proposal. Without proposal, there is no acceptance. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಫರು. ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಫರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಸೀಡ್ಸ್ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಫರ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದೆನ್ acceptance is the stage next to the offer. Next to the offer, it succeeds the offer. Acceptance succeeds the offer. ಮೊದಲು ಆಫರ್ ಇರಬೇಕು, ಆಫರ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಫರ್ and then next stage is the acceptance. So this is the first difference between the offer and acceptance. Offer precedes the acceptance, acceptance succeeds the offer. This is the first difference between the offer and acceptance. Second difference is that based on the movement ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಫರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಫರರ್ ಟು ಆಫರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಫರರ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವೈಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಫರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಫರರ್ ಟು ದ ಆಫರಿ. ದೆನ್ acceptance is the reaction. It moves from acceptor to the offerer. Whatever the offer given ಟು ದ ಆಫ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಯಾರಿಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಆಫರ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಟು ದ ಆಫರರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ based on completion. When offer will complete or when acceptance will complete. Offer is said to be made till it is brought to the knowledge of the offeree. X ಅವನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಆಫರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಫರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಫರಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಫರಿ, ದೆನ್ ಆಫರ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸು ನನ್ನ ಫೋನನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವೈಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಫರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಫರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Acceptance can be there even if not brought to the notice of the offerer. So even though offerer cannot know the acceptance, for example in case of the general offer, ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಫರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫರನ್ನು ಜನರಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಸ್. ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ 50,000 ರೂಪೀಸು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಆಫರ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಜನರಲ್ ಆಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಆಫರ್, ಆಫರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ತರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಆಫರರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. And fourth difference is that based on the revocation, whether offer can revoke or acceptance can revoke. Revoke means cancel or a withdrawal.
Offerer can revoke his proposal before it is accepted by another party. ಯಾರು ಆಫರರ್ ಇದ್ದಾನೆ he can revoke. He can withdraw his offer, he can withdraw his proposal before it is accepted by the other party, but not afterwards. ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಫರ್ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಫರರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂಥ ರೈಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಫರ್ ರಿವೋಕೇಶನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ acceptance can be revoked at any time before it reaches to the offerer, before the communication of the acceptance is complete. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ನ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ so if the offer and acceptance made by the letters, offer is made by a letter but it fails to reach to the offeree. ಈಗ ಆಫರರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಲೆಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಫರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. So there is no contract. But the acceptance sent by letter, it is lost in the postal transit. The acceptor, either he can bind the offerer or he can revoke his acceptance. ಅವನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವ, ಆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅವನ ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ನ ರಿವೋಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಎ ಲೆಟರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಫರ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, acceptance is the stage next to the offer. Offer moves from offerer to the offeree. Acceptance moves from acceptor to the offerer. The offer, if the offer made by letter, when it fails to reach, there is no acceptance. If the acceptance sent by letter, if it is lost, either the acceptor can bind his acceptance or he can revoke his acceptance. These are the differences between the offer and acceptance. Friends, in this session we were discussed about the differences between the offer and acceptance. If you required more information, go through with these references: business law textbooks wrote by Dr. Sadashiva Halasagi and K.D. Basva. Thank you. Have a good day.